नमस्कार दर्शक बंधु माने आपण मानकु मोर चैनल भल कथारे मु स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु माने भगवान शिव कहिछंती कुकुर को गोटे टुकुड़ा रुटी खुआइबा द्वारा केउ फल मिली थाए। गोटे समयर कथा अटे। भगवान शिव कैलाश पर्वत उपरे बसिथिले। तेबे माता पार्वती भगवान शंकर को पचारिले, स्वामी मो मनरे गोटे प्रश्न उंकी मारुची। भगवान शिव कहउचंती, हे महादेवी आपण निसंकोच होई प्रश्न पचारंतु। माता पार्वती कहिले, स्वामी मु एहा जानिबा को चाहूची जे कुकुर को खंडे रुटी खुआइबा द्वारा मनुष्य को क्यों क्यों फल मिली थाए। तेबे भगवान शिव कहंती, हे देवी पार्वती, कुकुर को गोटे खंड रोटी खुआइबा द्वारा मनुष्यर 8 गोटी फायदा हुए, तथा जो मनुष्य ए फायदा विषय जानिबो ताहार सबु पाप नष्ट होइजिवो, ता जीवन धन्य होइजिवो एवं ता जीवन रे कोनोसी प्रकारर दुख रहिबो नाही। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोकरे कुकुर को खंडे रुटी खुआइबो तार 8 प्रकार लाभ होइथाए एवं ताकू मृत्यु परे मोक्ष प्राप्ति होइथाए। भगवान शिव कहंती, हे देवी पार्वती, मनुष्य केते मौकारे कुकुरर नाम नहीं थाए। काहाकू गाली देवा समय मध्य मनुष्य पाटिरू कुकुरर नाम बाहरी थाए। मनुष्य तो गाली लोकों को दे थाए, किंतु नाम खराब होइथाए कुकुरर। भगवान शंकर कहंती, हे देवी पार्वती, गोटे समयर कथा अटे। गोटे कला रंगर कुकुर थिला। से कुकुरटी अत्यंत भोकिला और शशिला थिला। से गाँर समस्त घर घर बुलुथाए, परंतु से कुकुर को केही भी हेले खंडे रुटी देउ नथिले। से भोकिला अवस्था एपट सेपट बुली बुली गोटिए दिन गाँ बाहरे नदी कूलरे गोटिए ऋषि आश्रम रे जाई पहुंची गला एवं ऋषि को कहबाकू लागिला, हे ऋषिवर, मते लागुची आपण बहुत बड़ विद्वान और ज्ञानी अटंती। सेथिपाई मु भोकिला और शोषिला होई आपणक पाखकू धाई आसीची। आपण ही मते खंडे रुटी दे दियंतु, जहाको खाई मु निज भोक को शांत करि पारिबी। ऋषिवर कहिले, हे स्वान, कोन गाँ रे तुमको कही खंडे रुटी दे नहंती जहाको खाई तुमे निजर भोक मेंटाई पारिथांत। कुकुर कहे, हे ऋषिवर, मु आपण को कौन कहबी, आपण मो कथा को विश्वास करिवे नाही। तापरे ऋषिवर कहिले, हे स्वान, तुमे कुह, मु निश्चय तुम कथा को विश्वास करिवी। तुमे मते निरीह परी देखा जाउछ। कुकुरटी कहिला, ठीक अछि मुनिवर, मु कहूची, हे मुनिवर, दुनियार लोक आमको घृणा करती। आमर ना घर अच्छी ना आश्रय अच्छी, रोजगार करिवा जणा नाही कि वस्त्र पिंधिबार ज्ञान मध्य आम नाही। सेथिपाई खरा वर्षा और शीत समय मध्य आमे इयाडे सियाडे घुरी बुलु थाउ। आमको लेखिबा पढ़िबा मध्य आसे नाही। हे मुनिवर, आपणक परी आमको अनुशासन मध्य जणा नाही कि आमको आपणक परी कहिबा मध्य जणा नाही। यह आमर दुर्भाग्य, परंतु आमको आपणक परी भोक मध्य लागुची ओ क्षत हेले आपणक परी पीड़ा मध्य अनुभव हुए। आमको आपणक परी कांद मध्य आसी थाए। बस एही तीनोटी काम को आमे आपणक बर्बाद कर दी थाउ। सेतिपाई आपण आम उपरे दया देखांतु। आपण आमको आउ कष्ट दियंतु नाही। भगवान तो आमको कष्ट दे छाड़िछंती, सेथिरे लोक माने मध्य आमको हैरान करंती। आमे आपणक परी मनुष्य नुहे, आमे पराधीन जीव। जेबे आमर जन्म हला सेही समय रे आमर आखि कान बंद थिला। जेमिति आपणक जन्म समय रे गीत नाच होइथिला, ठीक सेहीपरि आम जन्म रे मध्य केही खुशी होइथिला। आमर जन्म समय रे आमे
ବିଛଣା ଉପରେ ଥିଲୁ। ତାହା ତୁଳାରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ଆଦ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ରିସିଭର, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କେଉଁ ବଡ଼ ଘରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆମର ମା ଆମକୁ ଆପଣମାନେ କୁକୁରାଣୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ତାର 5 ଜଣ ଛୁଆକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରଖିଥାଏ। ଆମେ 5 ଭାଇ ଥିଲୁ। ବାକି 4 ଭାଇ ଲାଲ ଏବଂ କସରା ରଙ୍ଗର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଏକାକୀ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲି। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ଆମ ମା ଆମ ପାଖକୁ ବହୁତ କମ୍ ଆସନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମକୁ କେଉଁଠୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇବ? ସେ ମା ଉପରେ ଆମେ 5 ଜଣ ନିର୍ଭର କରୁ। ସେ ବିଚାରୀ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଘୂରି ବୁଲେ। କେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ତ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ 5 ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାଲ ରଖେ। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ମା ଥିଲା। ସେ ଦିନ ରାତି ଜାଗୃତ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଜଗୁଥାଏ। ସେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ ଗାଁର କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଫସଲ ଖାଇବାକୁ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ମା ତାଙ୍କୁ ଡରାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଏ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ଆମ ମାକୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମ ମାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟଠୁ ଛଡ଼େଇ ଭିଡ଼ି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କେତେଥର ଲୋକେ ତାକୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ବାଡ଼େଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିଦିନ ବିଚାରୀ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ପେଟର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥାଏ। କୁକୁର କୁହେ, ହେ ମୁନିବର, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଭୋକ ଲାଗେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 5 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମର ମା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୋକରେ ସେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଭୋକରେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳୁ ନଥିଲା। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଲେ ତାକୁ ନିଜ ପେଟର ନିଆଁକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଥିଲା। କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲୋକ ଆମ ମାକୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବାଡ଼େଇ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି କୁକୁର ଋଷିବରଙ୍କୁ କୁହେ, ହେ ଋଷିବର, ଆମ ମା କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରିଥିଲା? କେବଳ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଭୋଜନ ଚୋରି କରୁଥିଲା। ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ମଜା ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାପୀ ପେଟ ଆମକୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। କୁଆପଥର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିଲା। ସେହି ଥଣ୍ଡାରେ ଥରି ଥରି ମୋର 3 ଭାଇ ମରିଗଲେ। ସେହିଦିନ ଆମର ମା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମର ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା। କୁକୁର କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଆମେ କେବଳ 2 ଭାଇ ରହିଲୁ। ଆମର ମା ଆମର ଭଲରେ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ଗାଁର ଠାକୁର ସାହେବ ଘରେ ମହୋତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ। ଆମର ମା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ମୋ ମା ଉପରେ ଦୟା ଆସୁନଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ତା ପାଇଁ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାଟିକରି ଜଗିଦେଲେ। ମୋ ମା ଭୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଡେଇଁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅତିଥି ଭୋଜନ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କୁକୁର ଖାଦ୍ୟ ଲଙ୍ଘି ଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଉଥିଲେ
ଯେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରିବା, ଏହି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରିବା, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଠାକୁର ସାହେବ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, କୁକୁର ଲଙ୍ଘିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ? ସେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟରେ ମୁହଁ ମାରିଛି? କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଲଙ୍ଘି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସହରରେ ଲୋକମାନେ ତ କୁକୁରକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କୁକୁର ଲଙ୍ଘିଗଲା ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଏହାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ, ଭୋଜନ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏହା ଆମ ଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ରହିଲା, ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ସେହିଦିନ ମୋ ମା ପେଟ ଭରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲା। ଏମିତି ସୁଖ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁଖ ତା ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଗଲା। ଭୋଜନ କରି ସେ ଶୋଇଥାଏ, ସେଠାକୁ ଠାକୁର ସାହେବ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସି ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଠେଙ୍ଗା ପ୍ରହାରରେ ମୋ ମା ଚିଲ୍ଲାଉଥାଏ। ତା ପାଟି ଶୁଣି ପଥର ବି ତରଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୟକୁ ଟିକେ ବି ଦୟା ଆସୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ପିଟି ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ମାର ପାଟି ପୁରା ଗାଁରେ ଶୁଭୁଥିଲା। ସେଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି କହନ୍ତି, ଠାକୁର ସାହେବ, ଏ କୁକୁରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୋକରେ ତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ପଶୁ ଜୀବ। ଏଇ କେଉଁଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିବ? ତାକୁ ମାରି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ? ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ କହିବାରୁ ସେ ମୋ ମାକୁ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମା ଆସି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ହେ ମୁନିବର, କେତେ କଷ୍ଟ ଆମ କୁକୁରଙ୍କ ଜୀବନ। ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ପାଇଁ ଚୋରଙ୍କ ପରି ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ। ଏହି ଲୋକ ବେକାର ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ାକୁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା, ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେ ନିଜର ଭୋଜନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚୁଲା ତିଆରି କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଡାଲି କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ଅଟା ଚକଟି ରଖିଦେଲା। ସେ ପାଖରେ ଥିବା କୂଅକୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ମା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଭାବିଲା ଯେ ଅଟା ଚକଟାର କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଏହା ଭାବି ସେ ସେହି ଅଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କୂଅ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏସବୁ ଦେଖି ବିଚରା ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ ହେଲା ଭୋକିଲା ଓ ଶୋଷିଲା ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଆସି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଏହି କୁକୁର ଆପଣଙ୍କ ଅଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହି କୁକୁର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଠାକୁର ସାହେବଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏସବୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଆଣି ସେହି କୁକୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମା ତ ସେହି ଅଟାକୁ ଠିକରେ ଖାଇ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ମୋ ମା କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଦୁର୍ବଳ ଆହତ ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। ହେ ମୁନିବର, ଆମର କମି ଏହା ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କ ଅଧୀନ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ଯିଏ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ଖୁଆଇଥାଏ। ଆମେ ତାର କେତେ କାମରେ ଆସିଥାଉ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତା ଘର ଜଗୁଥାଉ, ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଫାଇଦା ଜାଣିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା କ୍ଷତିରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଜି ମୁଁ କହିବି କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର 8ଟି ଫାଇଦା, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଯେବେ ଘରେ ରୁଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ରୁଟି ଗାଈ ମାତା ପାଇଁ ଓ ଶେଷ ରୁଟି କୁକୁର ପାଇଁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି ବିଧାନ ରହିଛି, ପରନ୍ତୁ ଏପରି ବିଧାନକୁ ଭୁଲିଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆଗ ଓ ଶେଷ ରୁଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ଖାଇଯାଏ। ଏହାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ
ତା ଜୀବନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ କହନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ପ୍ରଥମ ଫାଇଦା ହେଉଛି ଶନିଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶନି ଗ୍ରହ ଯେବେ ନିଜର କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଶନିଙ୍କ ମହାଦଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ହେବାକୁ ଥିବା କାମ ଆପେ ଆପେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମନା କରେ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଏ ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫାଇଦା ହେଲା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ତୃତୀୟ ଫାଇଦା ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଘରେ ଧନ ଦୌଲତର କମି ହୋଇନଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଚତୁର୍ଥ ଫାଇଦା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କର୍ଜ ରହିନଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ପଞ୍ଚମ ଫାଇଦା ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଭଲରେ ଚାଲିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଷଷ୍ଠ ଫାଇଦା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ସପ୍ତମ ଫାଇଦା ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିଥାଏ, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମଜବୁତ ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଉର୍ଜାବାନ ରହିଥାଏ, ଭଲ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ। କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଅଷ୍ଟମ ଫାଇଦା ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ରହିଥାଏ। ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କୁକୁରକୁ କନ୍ଦେଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସିଥାଏ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁକୁରକୁ କେବେ କନ୍ଦେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖୁଆଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କୁକୁରକୁ ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖୁଆଇଥାଏ ତାକୁ ଏହି 8 ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।